إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله
رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ولا بنا بالأخبار عن النبي المختار إلا أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا صاب قلبي المعلى لربع سلمى ولا زرودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين ولسائر الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا مؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعطي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات فقد استسترى لشبهة وعرضه ومن وقع في شبهة وقع في الحرام الرائية الراعي حول الحمى يرشك أن يقع فيه إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di suatu majlis yang disebutkan oleh Rasulullah Rawdatun min Riyadil Jannah, suatu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menikmati kebun-kebunan surga yang berada di dalam akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga kita diberikannya kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Kata Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Beliau berkata, ketahuilah oleh kamu bahwasanya manusia itu pada hakmu ada 6 bahagi. Jadi semua manusia di antara manusia itu ada mempunyai hak. Nah jadi hak ini jasidin ada 6. Yang pertama dulu, tidaklah engkau ketahui akan hal orang itu adakah salih ataupun fasik. Ini yang pertama, kita kada tahu lawan orang itu salih kah fasik kah. Fasik itu kita orang selalu banyak berbuat adalah kesalahan atau berbuat dosa. Itu namanya fasik. Orang yang salih itu orang yang memelihara daripada dirinya itu. Jangan sampai terlaku suatu barang yang kada baik. Itu artinya salih. Selalu melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya soleh. Jadi kita kada tahu lawan seseorang itu apakah sidin itu salih kah atau sidin itu fasik. Maka harus memakan harta pemberian mereka itu dan tidak wajib kita menjauhi akan dia. Nah, jadi kalau seandainya orang yang kita kada tahu orang itu saleh kah fasik kah memberi lawan kita, harus saja kita memakan dia sedikit. Nah, daripada pemberiannya itu, kada wajib kita menjauhi akan dia.
Jadi artinya ambil ajalah kalau dia memberi dari kita. Jadi yakin aja kita yang diberi itu dari barang yang halal. Tetapi bagi orang yang wara itu sunat menjauhkan akan dia itu. Nah, jadi bagi orang yang selalu berpelihara daripada barang yang haram, barang yang subhan, barang yang makruh itu, ujar sidin sunat menjauhi daripada itu. Karena ini ragu. Apa orang itu soleh, apakah orang itu fasik. Lalu ini memberi orang yang wara, orang yang berpelihara aja kita. Menjaga daripada dirinya, daripada kemasukan suatu barang yang haram dan barang yang subhan. Sunnahnya menjauhi itu. Itu pun jika tidak membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Nah itu pun jasidin nang kadang menyakitkan lawan hati orang yang memberi tadi. Orang yang memberi kita kan tahu itu soleh ataupun itu fasik. Kita berpelihara daripada nang haram, nang subhan. Lalu jasidin itu kan sunnah kita ambil, tapi jasidin amun kita kadang ambil, lawan itu lalu nya tuh sakit hati. Orang ini memberi kita kadang akan ambil, kalau orang tuh sakit hati. Nah itu pun jasidin jangan. Harus diambil aja bahasa kita pemberiannya itu. Maka jika engkau jauh akan yang demikian itu, niscaya jadi sakit hati mereka itu atau jadi liarlah hati mereka itu. Maka yang demikian itu tidak sunat bagi orang yang warok menjauhi akan dia. Nah, jadi amun cagar nih kada kita tarima nang pemberiannya tadi, lalunya sakit hati. Kenapa aja sih? Jadi itu aku beri kedah menerima. Nah, padahal aku ini berusaha dari jalan yang halal. Kan sakit hatinya. Sedangkan kita tidak menyangka si itu bisa fasik. Bisa aja kita tegawi nang barang kada halal. Barangkali itu yang dibedakan sidin kepada kita. Nah, sangkaan kita. Nah, maka sangka-sangka itu firman Allah, inna ba'da zanni ismun. Setengah sangka-sangka itu adalah dosa. Nah, jadi kita jangan menyangka daripada harta orang itu didapatnya dari harta yang haram. Jadi harta yang haram itu, harta pertama dulu, harta yang diambil daripada harta orang yang tanpa ada izin. Yang kedua, orang yang kada melaksanakan suatu kewajiban untuk membersihi harta bandanya itu, yakni zakat. Kalau kita bersedekah, kita memberi orang, itu namanya sedekah. Sedekah itu bahasa kitanya membersihkan diri kita aja. Kalau membersihkan harta ialah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu adalah 2,5% yang kita wajib keluarkan. Kan 100.000 itu kan salawi ribu. Nah, 1.000.000 tuh salawi ribu. Kan 2,5% itu. Banyak menata tinggal lagi 975 lagi kita. Hanya 25.000 saja. Nah, kita keluarkan dalam 1 juta. Jadi kalau kita basi 10 juta 250. Nah, itu wajib keluar. Kayak apa wajibnya? Nah, lalu kita wajib zakat itu pertama kita niatakan mengeluarkan zakat yang wajib. Kemudian kita bagi pulang zakat itu kepada orang yang mustahak menerimanya. Ialah orang yang 8 itu. Di wadah kita sini kada cukup orang 8, terkadang orang mu'allaf kada ada. Apalagi abid. Nah, kan abid ini terkecuali di kota Makkah itu hanya ada. Itu abid ini orang yang tertawan daripada hasil perang. Lalu ditawankan mereka ini atau abid ngarannya. Ada pada kita sini, nah jadi artinya ada lengkap nang 8 asnaf itu. Bapang kayak apa kita supaya sah zakat kita bataklid. Menurut Imam Ahmad bin Musa bin Uzail al-Yamani. Nah, boleh kita. Sama orang tawaf juga. Orang tawaf itu kan wajib lawannya tuh suci daripada hadas dan najis. Nah, kayak apa aja tawaf itu kada mungkin kita kada tegatuk lawan orang nang lain. Lalakian nang bibinan lalakian, bahkan ada nang bisa pepiruhut nya pepingkot bahasa kita.
Nah, kayak orang India itu kan ya ketujuh lah orang-orang kita Indonesia nih. Lalu itu bisa diikutinya. Nah, tagatok kalau kita menurut Imam Syafi'i kan batal untuk kita. Wudhu pulanglah kita. Nah, makanya itulah kalau kita tawaf itu kita bertaklid dulu. Mengikut imam nang membulihakan tagatok dengan laki-laki dengan perempuan. Karena apa? Karena musyakat. Ngalih aja kita. Maka ulah kayak itu karena Allah kita. Nang manusia nang sifat nang kayak samut itu pasti dia tegatok. Maka tegatok kan batal. Maka kita tawaf itu wajib bersih daripada hadas dan najis. Nah, di sini kan biasanya buat travel itu biasanya kalau mama adakan kaifiat ya kita bukan menasik lah itu kaifiat tentang adalah cara-cara orang nang umrah itu biasanya badainya cara-caranya badahakannya cara memakai wilayah kan dunia itu wilayah aja lakian ihram kan orang pakai ihram itu kada boleh memakai barang mengurung badannya. Nah kayak pending tuh diresuknya padanya. Nah itu kan kada boleh barang nang bejahit silawan. Jadi lelakian tuh nya bertawaf tuh mengambil umrah banyak kan itu mereka itu tawaf itu kada boleh bersilawan. Makanya itu mau salah jaret, salah lilit, diyuhut oleh berbibinya darah tadi lanjang. Nah, namun kada bisa, kada tahu. Nah makanya itu belajar lah bahasa kita itu cara melilit ihram nih. Karena kan ada panding kalau jual orang nang hijau nih tuh. Nah diikat pelang panding itu kan boleh. Ya jangan dirasuk di karena akan anunya apa sunduknya itu aja. Nah itu aja kan jangan dirasuk ke tempat rasukan nang panding itu mun kita merasuk tuh berarti so apa melilit badan karena nah mengurung badan kita cabut rambut hati-hati juga tuh kalau orang buat ihram. Makanya amun kita datanglah ke Makkah itu jangan tapi pindah anak istirahat dulu. Kalau pindah campur rambut kita berapa bayar saya pun ambil. Nah, mahiris kuku banyak diingat, bro. Mahiris kuku lambar. Nah, atau memati binatang atau mematah kayu nang hidup. Tangan kan berani. Apalagi wah inilah nih tanda sebahagian jar. Tanda sebahagian hari itu parah mendalam kiamat. Tanah suci Mekah dan Madinah itu jar menghijau. Nah, coba di Arafah lihat di Arafah Bali kami tolak haji tahun 98 itu kada ada pepohonan tuh ada. Hanya kan ditanami subur, maka di tanah tandus itu. Jadi kita bertakun lawan si Jamal Mirsad nih. Kan itu bahagian itu kalau bagian apa penghijauan biar kita berapa di mana nukar bibit nih nukar apa kayu nih hujannya kiriman dari Indonesia tanahnya dari Indonesia. Wah hebat juga Indonesia bisa mengirim ke Makkah gitu. Nah ini di kotaknya kan tanah kita dulu di situ hanya dulahnya apa disalurakannya pipa itu hidup tuh siang tuh memacur banyak tidak matinya. Nah kenyataannya itu adalah subur. Maka lagi dahulu tuh nang tandus tuh jangan pun istilahnya tumbuh-tumbuhan itu kita nih nasa karing awak. Nah kenapa lantaran panasnya dan dinginnya sampai keluar darah situ panasnya pun sampai keluar darah juga. Oh panasnya di Makkah itu kayak itu telah dan panasnya di Makkah itu kada menjadi kita hiram kada awak malah berputih itu cara datang haji itu karena musim panas kami jar di Makkah sana asa jar menghadapi kawah jar dasar beneran kalau karena pas 45 derajat itu sama dinginnya juga. Nah tapi aman bagi kita yang berniat untuk ibadah dengan tulus dan ikhlas ada merasa kita yang dingin yang luar biasa. Kulkas itu dingin kalau kulkas tahun 25 aja 25 derajat aja terkadang-kadang bisa 15 derajat aja itu kalau dinginnya kulkas tuh sampai banyu jadi es. Nah kalau di Makkah sampai 45 derajat itu kayak apa dinginnya
Nah, ada berasa jar apa telunjuk namun dihawarakan ya kayak itu ketika dinginannya. Tapi kenyataan suatu kedinginan itu kita niat tulus dan ikhlas mengabdi kepada Allah, kada terasa lagi itu. Kami biasa dahulu lah karena disuruh memimpin karena kita amanah anulah baguru aja ulun pesan penglampian aja karena ini jelas penglampian ini mesti membuailan bukannya aja sholat tahajud tengah malam di kota Makkah. Insya Allah itu kadang aku nih yang pada anu kami memohon gurai orang bukannya memohon pian aja memimpin akan karena amanah pas juga kita kalau tengah malam jam 1 itu Oma di hotel aja nih kedinginan di hotel itu apa lagi turun ke tanah baginya kita berpikir tapi kita yakin kita padahin yang bertahan aja kita jangan bakuya dingin lah bakuya panas saja nah pemenang dinginnya luar biasa kita juga melaksanakan suatu ibadah sunnah kesempatan kita untuk sholat tahajud. Nah aku mohon yang bertahan masing-masing niat. Nah kita kada kawa kan seiko apa yang niat seiko apa kata tahu aja masing-masing niat kita berdoa bersama-sama. Jadi kan jam 1 itu mau di luar dinginnya batisnya sangat berasa lagi tapi kita yakin aja kita kalau orang dalam ibadah semata-mata menuntut keridhaan Allah insya Allah ada apa-apa sampai ke sana maka cucuk bilang bersama jikit aja ada nih sampai ke apa kamu ke masjid kayaknya kena kamu ke masjid itu kami di muka masjid itu di situ kan sholat tahajud orang lain dua banyak dua orang situ sholat tahajud secara berjamaah sholat tahajud sholat taubat sholat hajat di situ tuh sholat istikharah luar biasa dinginnya dingin kepala ini kan bersungkum kalau ke situ dinginnya luar biasa dan pada cuma kadang merasa asa sakit asa jenuh asa kada nyaman ada asa nyaman aja cuma ada agak terasa dingin mungkin dengan sebab niat tulus dan ikhlas itu jadi sampai pulang bulikan jam 3 luar dong dinginnya jam 3 itu nah sampai kagak dong apa hotel nih jadi masing-masing ini kalau kamar masing-masing ada yang terguring juga jam 4 subuh kan tolakan pulang ke masjid apa sholat subuh kelihatan salju ini kelihatan nah jadi orang-orangnya aja nah apa nah ke masjid kita kan apa aja terus akan ada sebagian ke masjidan nih tahu ya di padang dingin kada tahu kisah dingin tentang ke masjid saya pas tata dalam sini jurupin tadi lah salah tahajud 4 guru aja alhamdulillah jurupin Tuhan nih aja aku guru aja berniat kayak ini aku nih guru ada bisa penyakit ya sih jadi dengarna ikan mau cerita akan tadi masing-masing niat apa aja insya Allah dikabulkan Allah asal bujur-bujur kita berniat nak minta apa terserah aku guru malam tadi kadang minta sugihan kadang bapak apa nampian minta rezeki kada aja sih dia rezeki tentukan Tuhan sudah kalau guru lah aja iya jarang bujur ya bapak apa nampian minta aku sih minta sakit akan pinggangku nih aja supaya amping nah iyalah jarang begitu pak imbah bulit gurau tahu ya tadi aja ulun sama berapa tadi ya kalau makan teguring ya kalau ke masjid nih aja kalau berkata tepian nih jadi iya kita alhamdulillah bapak kayak pinggang nah guru jangan nyaman pinggang puja soalnya nah berarti kan guru do apian nah jadi kalau kita umrah nih masa-masa ini kan iya ada agak dingin pulang di Madinah lah nah di Makkah ada agak panas nah kayak itu ya kan kada sama dua itu terkadang-kadang nah kayak itu tapi jurang anak kadang kali yang besangu aja dulu besangu apa guru aja besangu minyak lamak minyak lamak nang kita nyiur tadi nang dilala tuh tuha melala kayaknya punya musim dingin sapui kita tumit kita sapui bibir kita disapui nah kenapa jadinya pecah bibir kita itu aja itu bisa ada keluar darah kedinginan itu sama tumit kita ya juga jadi sapui insya Allah jurang kada bapak kan iyalah jar nah itu jurang itu suatu daripada obatnya
dengan niat tulus dan ikhlas dalam semua amal ibadah itu, dengan disertai keimanan dan keyakinan. Apanya aja dari doa kita, apalagi kita berdoa tengah malam, apalagi di tanah suci itu pasti kita dikabulkan oleh Allah dengan keimanan dan keyakinan kita. Kita di sini pun demikian juga. Kebetulan kita bangun di tengah malam nih, jam 2 kah kita, jam 3 kah kita bangun nih. Lalu kita sholat tahajud mamanya, sholat taubat. Nah itu kita bubuhakan jurang niat, kita bubuhakan permintaan kita lawan Allah. Apalagi kita sambil melaksanakan suatu zikir, tasbih, selawat, istighfar. Dibaca bahasa kitanya. Kan membaca itu barang aja anak berapa kan bacanya. Zikir banyak, kawas 100, tasbih kawas 100 banyak. Nah, amu kada kawas 100 barang aja berapa kawa. Nah, itu artinya disampaikan suatu waktu yang mulia itu, waktu yang berharga itu, waktu yang dikabulkan Allah segala doa seseorang yang meminta, nah kesempatan kita. Malam besok belum tentu kita terbangun. Nah, jadi saat kita terbangun itulah kita bahasa kitanya mengambil kesempatan. Asa malam tuh biar mata, asa barat coba bawa udu api haminya. Mun sampai di bawah udu itu tetap cuma mengantuk besar pembulinya. Orangnya itu mengantukkan tuh. Nah, sigar kita, nah baru kita apa melaksanakan sholat sunnah. Di saat pada tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Nah, itu firman Allah daripada setengah malamnya. Nah, fatahajjat bihi nafil, maka hendaklah engkau bertahajud. Hal keadaannya tahajud itu adalah sunnah mu'akadah. Dengan engkau melaksanakan adalah tahajud itu, niscaya Allah akan mengangkat Allah suatu makam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat pangkat kita, diangkat harkat dan barakat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan sholat tahajud itu. Apalagi kita tambah salat taubat pula. Umpamanya nah jar aku pada kawaan sembahyang. Kenapa? Karena berhalangan. Jurang kan berhalangan apa jarang? Amun laki itu kada mungkin kan datang bin. Halangan apa? Oh, soalnya benta dan menghalangi. Benta menghalangi. Guguling menghalangi. Nah itu jurang itu lain halangan ngarannya. Itu jurang was-was ngarannya itu. Nah, macam-macam lah pada saat yang mulia-mulia itu kita digoda, dirayu, dibujuk oleh setan. Sehingga kita jangan kawa menggawi itu tuh. Jadi menyapina asa kalau kita karasi. Bawa aja wudu, insya Allah nyaman kita. Dalam melaksanakan kadang kalau kita sembahyang berzikir barang. Namanya ada halangan nih. Baca zikir kita berapa terserah. Baca tasbih sebagai ganti dari sholat itu. Baca salawat, baca istighfar pada saat malam itu. Nah, kita kawata baca zikir, tasbih, salawat, istighfar itu. Barang aja siapa kawa kita. Guring pulang kita. Nah, kada apa-apa bahasa kitanya. Ada kita kesempatan dan kita berdoa minta lawan Allah. Karena apa? Karena Allah memperhatikan doa seseorang yang bangun di tengah malam itu. Apalagi kayak malam Jumat ini. Kan biasanya kita malam Jumat itu kita sembahyang subuh itu sujud sejadah. Itu biasanya alif lam mim tanzil itu biasanya ayatnya rajin. Nah, itu tambahan daripada sesuatu barang yang lain. Ya ada surah alif lam mim as-sajadah itu dibaca biasanya pada waktu subuh itu. Apakah kita berimaman? Apakah kita surangan? Sampai ayatnya kharun sujada wa subbihamdi yawm la yastalfirun. Nah, itu tuh.
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ja'alni minas sajidin wa la taj'alni minal mutakabbirin biwajhikal musabbihin. Nah itu kalau bacaannya orang sujud sajadah itu. Ada bisa barangnya itu, barang aja tasbih, barang baca ketika sujud sajadah itu. Kenapa? Karena Allah memperhatikan hamba-hambanya yang selalu sujud, selalu rukuk dan sujud kepada Allah. Bahkan terkadang ya Sidin, yang lazim menerima akan dia itu karena menyukakan akan hati manusia itu terlebih afdal pada orang yang wara itu daripada menjauhi akan yang demikian itu. Jadi orang kita yang biasa nih menerima daripada sesuatu pemberian dengan niat kita menyenangkan hati lawan orang. Nah sama juga kita babari nih bersedekah aja kita. Kita tahu Pak orang tuh lah kasihan. Dikira orang tuh umpamanya nih ada melaksanakan kewajiban. Tapi yang susah payah orangnya fakir lawan miskin. Kita niat dengan menyukakan hatinya. Nah, kita memberi suatu pemberian itu jar gandal pahalanya karena kita dengan sebab memberikan sedekah lawan seseorang nang berhajat itu. Padahalnya ada menunaikan kewajiban. Nang abdal itu apa? Kalau kita bersedekah itu kepada orang nang soleh. Orang nang solehah. Orang nang soleh kita memberi sidin nih. Umpamanya apa nang kita beri? Dengan pemberian kita itu sidin sholat wajib, sholat sunat, ibadah lainnya, ibadah bacaan, ibadah doa, sidin kita umpat dua securit dapat gitu tulen. Kita kada bangun tengah malam tapi apa menyantuni sidin umpamanya. Macam-macam kita beri umpamanya lawan sinto apa. Baikkah makanan kah umpamanya atau minuman kah atau pakaian kah. Nah, nang kita memberi pakaian minuman orang nang soleh itu apa nang dilaksanakan sidin kita dapat dua securit. Karena pada hari kiamat dia sidin mencari karena lawan orang nang berbuat baik kepada sidin nang soleh tadi. Jadi hari kiamat itu dicari sidin. Manalah dia sidin si anu nang pada saat masa hidup dalam dunia sukanya memberi aku. Nah, cari sidin tuh. Cari terdapat. Saat bertimbang kebetulan nih nang memberi ini kurang timbangan kebaikan. Maka bila kurang timbangan kebaikan kan dihalau ke dalam api neraka jahanam. Lalu datang seorang saleh ini, ia menangati, oh jangan dihalau ke dalam neraka. Sidin ini aku di dunia sangat akrab aku lawan sidin. Nah, ujar malaikat, kadang awal kami tak harus menggiring ke neraka karena timbangan amal baiknya kada cukup. Kurang daripada amal kejahatan, banyak amal kejahatan daripada amal kebaikan. Iya, jar malaikat timbang, ditimbang pulang bahasa aja, timbang. Nah, jar malaikat lihat, ayo malaikat, aku memberi sidin. Nah, lalu orang yang soleh ini memberi amal ibadah pahala itu sehingga beratlah timbangan kebaikannya, kada jadi ia dihalau ke dalam api neraka. Karena mana amunnya dihalau orang ahli surga di neraka itu dingin. Ujar malaikat timbang aku menghalau nang seikung dingin seberataan baik nasikung hijau malaikat aku keluarkan. Nah, berkat orang-orang soleh. Jadi yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu Rasulullah, Al-Quran, orang-orang yang soleh itu bisa dia memberikan syafaat. Ya syafaatnya kita pertolongan. Nah ketika kita bertimbang, nah kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada juga orang yang masuk surga itu kata Nabi kita, kada melihat lawan timbangan, kada melihat lawan takara apa jembatan nih, Shiratal Mustaqim kada melihat.
kada melihat hisab. Lalu langsung mari itu ke dalam surga dan dia bertanya, ya Allah ya Tuhanku nih, mana timbangan, mana jembatan siratal mustaqim itu, mana hisab tempat orang berhitung nih. Allah berfirman, hai hambaku, ikam pada saat masa hidup dalam dunia katuju bahasa kitanya beribadahlah secara rahasia. Ibarat kita bersedekah kada perlu tahu orang. Yang penting beri kita pulang beribadah, pulang kada ria, kada sum'ah, kada ujub. Kada ujub, kada rasa diri besar, kada hendak lihat, kada minta dengar nih. Kita beribadah kepada Allah, itulah firman Allah, ikam kubur dalam surga kada melihat ikam. Kada melihat jembatan yang 3000 tahun perjalanannya. Naik 1000, datar 1000, turun 1000, 3000 tahun. Makanya apalah. Kada sampai ada nak satang ada bau gugur. Nang mahadang apa? Kawah api neraka jahanam. Kada sampai separuh. Ada jarak halusnya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Lebih halus pada rambutnya kayak apa? Oh, lebih jejak kita. Ya, makanya belakang ada bau ada gugur. Itu masing-masingnya kita. Ada nang jembatannya gonol juga, ada nang orang kada melihat jembatan, ada nang bantak beruncat sampai ke Sumbaran. Itu masing-masing amal dan ibadah seseorang hamba masih hidup. Maka oleh itulah, tampulu kita masih hidup ini diberikan oleh Allah Ta'ala hayat masih di kandung badan. Disinilah artinya kita mencari amal ibadah nang satu mat tapi pahalanya benar. Di dalam hadis Nabi kita itu, akhir zaman jar Nabi, di kalangan umatku hendaklah engkau mencari suatu amal dan ibadah itu kan satu mat tapi pahalanya ganal. Ya Rasulullah apa? Sakanya apa? Ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini jar Nabi kita, satu saat aja duduk lebih baik pada ibadah 1 tahun. Sesaat itu ada yang menekan sedetik. Batak duduk lapak kulit sidin. Nah, ada yang mengatakan sejam itu adalah sampai sejam, sesaat itu sejam. Sampainya duduk sejam, samanya ibadah 1 tahun. Nah, itu di majelis ilmu. Kenapa? Karena kata Nabi kita, masa akhir zaman kaina hukum-hukum agama ini karena gorib. Gorib itu tapi nampak lagi, kita diutamakan orang lagi. Orang utama kan ajar sibuk mencari urusan makan, urusan minum, urusan pakaian, itu nang sibuknya mereka itu. Kada mengganang lagi urusan akhirat. Padahal akhirat itu pasti akan kita jumpai. Kan orang hidup itu pasti mati. Matinya babila nih, kita kada tahu. Amun kita mati kada tahu, kita bersiap serba dahulu. Amal dan ibadah kan nyaman. Sama mudah kayak kita nih. Madam jurang. Sebelum madam ini kita siapakan sudah sangu. Pak saat itu kita madam, saat itu kita membawa sangu kan nyaman. Karena sudah kita siap dahulu. Maka madamnya kita akhir itu kan bulik lagi. Ada orang bulik. Batak mati, patak orang bulik sini. Ada aja. Nah, siapa orangnya? Malik Maulana Salih Nabi Higa Ampel atau Masjid Ampel 9 kali sih bulik. Siapa orangnya? Orang wali lah. Amun kita nang wala ini pak dipatak parinya nih malam keluar inya mengunci lawang kira orang takut tanan orang. Nah alhamdulillah ini akan terpedada dengar lagi orang macam dia tuh bahari itu rancak benar. Naran kuyang tuh menibah maghrib tuh dingot-dingotnya bunyi bahari itu lah. Rupanya wah ini kediri lagi kalau orang nampak kaji-kaji nang kayak itu. Kenapa guru jar? Ini dong manusianya menjadi yang gitu. Wah ini nih, baca lihat lah manusianya jadi hantunya pada wani harap hantu manusia daripada hantu iblis itu. Ini sepali lah. Nah ini akhir-akhir zaman ini kayak itu. Tumbuh-tumbuhan jar subur di tengah tandus. Nah ya kan kayak di Makkah di Madinah tuh, di Jeddah tuh.
hijau tumbuh-tumbuhan. Nang kedua selalu banyak dia banjir. Ini kan di Sumatera, di daerah Aceh, aneh. Orang banjir banyu itu banjir kayu. Ranting-ranting itu nang larutan. Ini nang membawa lawan manusia, dia mati manusia. Nah, kita melihat itu telah tanda-tanda kiamat. Kemudian matahari itu berubahnya. Matahari berubahnya. Asalnya timbulnya di masyrik. Ini timbulnya di maghrib pulang berbalik. Jadi subuh tadi tak ajib kalau bangun melihat matahari berubah jauh. Aja kita tanda apa pulang ini kan ada. Nah, berubah matahari itu timbulnya. Nah, itu sebagian tanda juga. Jadi kita suatu perhatian. Ada bukan meteorologi jar. Perhatianlah jar kita sebarataan. Di bulan 12 ini jar pada tanggal 25 aja. Nah, kayak itu kok tanggal 25 jar hati-hati. Nah, berarti kan apa itu telah? Nah, itu hubungan nang peneliti-peneliti nih. Naudzubillah peminta jadi lawan kita sini. Kita nang tahun berapa nang kita tuh kan bikin abut kita. Berjemur tilam, berjemur bantal. Ada nang berjemur macam-macam benih lah beres. Nah, naudzubillah bentar ulang lagi nah kayak itu. Kemudian lagi pada hak seseorang manusia kepada seorang manusia itu nang kedua bahwa engkau ketahui akan orang itu saleh maka yaitu halal makan harta pemberian mereka itu. Jadi menurut kita sudah tahu bahwa orang itu saleh, kita memakan itu kada ragu-ragu lagi. Nah, kada ragu lagi makan harta beliau itu. Dan tidak sunnah menjauhi akan dia. Nah, kada boleh kita menolak dari pemberian mereka itu. Daripada makan mereka itu. Ya kan ada orang pengantinan. Ada orang bahaulan, ada orang berselamatan. Tahu kita bahwa nang berselamatan orangnya soleh. Tanya kita nih. Orangnya baik ya kita. Jadi kita makan tuh kada ragu-ragu. Makan aja terus itu kita yakin bahwa itu harta itu datang dari yang halal. Namun kita tahu daripada mereka itu barang nak ada halal umpamanya. Tahu bahwa si din tuh katuju berjual sabu aja. Kan barang kada halal. Kalau dijual jinet kan dijual si din padanya. Nah, di sini orang nang wara itu juga kita berpelihara daripada memakan harta sidin itu. Sidin punya bahaulan. Sidin berdua selamat. Ini nangalih ini kita lah. Kita tahu orang tuh banyak ada soleh. Harta terkadang boleh menyuntan sidin. Pamannya nih. Jualan sidin sabu-sabu lawan jinit. Lalu sidin mengadakan selamatan. Kita kan hadir di situ. Bahkan udah dimakan lah. Nah, lalu kita sini berniat. Makan aja niat kita apa? Mungkin aku makan nih suatu barang nang kulihan nang halal bagi sidin. Kan sih masih banyak aja ugawian lain lagi. Sin bisa berhuma bakabun namanya. Nah, jadi kita berniat nah kayak itu jangan kita menyangka jangan-jangan aku makan nih nang harga sabu-sabu nih ya. Nah, itu artinya orang tuh kada yakin. Jadi kita yakin akan aja ini kita tangga pula. Umpamanya nih kan banyak ini nang cara nang kayak itu. Atau kita tahu orang tuh kada berzakat. Padahal banyak kulihan bahuma nih. Kada berzakat. Sidin berdagang kada berzakat. Nah, tahu kalau kita sidin bahaulan kah? Sidin berselamatan kah? Nah, ini kita bisa kita makan tapi kita dengan niat makan suatu barang yang halal aja bagi sidin. Aku kada makan daripada barang yang kada halal. Nah, itu niat kita sangka baik lah bahasa kitanya. Amun kita menyangka jangan-jangan aja aku nak makan nih duit sabu-sabu atau di jinet padanya nih. Nah, itu kada boleh. Jangan makan tuh kita. Karena kita menyangka itu tadi. Tapi kalau kita melihat kalau orang itu soleh,
ibadah ibadah sembahyang penyembahyang sidin. Zakat pun sidin berzakat. Kita kada boleh menolak pemberian sidin. Nah, makanya itu janganlah jarak engkau menolak dari pemberian seseorang itu. Berupa apakah? Kenapa jangan? Nah, nak ini. Kalau kita bersedekah itu, as-sadaqatu tumpidul adzadan. Bermula sedekah itu menghilangkan dari segala penyakit. Kan penyakit itu jangan kita kira sakit kepala, sakit parut, sakit pinggang, sakit betis saja kada. Ada berduit itu juga sakit juga ngarannya. Nah, ya kalau ada berduit termasuk. Nah, kita yakin bahwasanya sedekah itu pasti bahasa kitanya diganjar oleh Allah Ta'ala pahalanya. Makanya itulah kalau pengurangi kita anggapkan panjang sidini kita berduit juga. Sidini kita berduit, cuma sidin memberi kita. Jadi kita terpaling sidin beri ulun nih. Jangan kayak itu, terima. Boleh jadi aja sidin yang memberi kita itu dengan sebab Allah anak memberi sidin nih. Dengan berlimpah ruah rezeki perantara sidin memberi kita. Pak kada kita terima, nah Allah kada menurunkan rezeki lalu sidin. Pak kita terima, nah mereka itu mendapat rezeki yang berlimpah ruah. Karena sedekah itu Allah mengganjar rezeki kita, memberikan pahala dan berlipat ganda. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikannya. Kita bersedekah 1000, Allah membalas 10.000. Nah, itu tuh ini yang pertama ada yang balas 700. 1000 balasnya 700. Ada balasnya 1000. Ada balasnya yang kada ada lagi hitungannya. Kada ada bahasa kitanya hitungannya. Lantaran banyaknya Allah memberikan ganjaran pahala. Ini bagi ringan lawan harta yang kita beriakan. Lawan kita memberiakan tulus dan ikhlas. Ya kita memberiakan tuh bujur-bujur kita karena Allah. Nah, nang kita beriakan dari jalan yang halal pula. Nah, sedekah yang kita beriakan nih dapat dari barang yang halal. Nah, maka orang yang menjauhkan akan yang demikian itu semata-mata was-was, dua bukan wara. Nah, jadi kita tahu aja orang tuh soleh umpamanya. Nyata tuh halal, lalu itu menolak. Lantaran kita anak bapalihara itu di sini orang tuh ada orang wara ngarannya gitu. Nah, ada orang berpelihara daripada karena nyata lalu sini tuh orang baik. Nah, maka bila orang yang baik itu memberikan kebaikan langsung terima aja. Siapa tahu dengan kita menerima sesuatu barang yang diberi sidin, Allah menurunkan rezeki itu berlimpah ruah. Seperti apa orang Majusi. Kan orang Majusi itu sidin lagi dahulu kada pernah bahasa kitanya ke masjid itu bersangu. Itu temen ada duit bersangu sidin. Dia ada oleh malaikat di tengah jalan. Dia ada malaikat, assalamualaikum jar malaikat. Waalaikumsalam. Ulun minta mohon lampianna. Ulun minta tolong lampian. Ulun minta sedekah na 80 dirham. Ayo aja sidin. Nah, lalu julung sidin lalu sidin kada bersangu lagi ke masjid itu bahasa kitanya dalam ibadah. Belum sampai ke masjid Allah berfirman sudah lawan apa? Lawan malaikat. Malaikatku, ambilakan nih mereka ini balasannya berapa? 10 balasannya. Berarti 800 dirham. Malaikat langsung munjuk lawan bini naja. Gajian laki kan 800 dirham. Bulik lang laki nih. Lalu yang ini berkisah, orang ada jarma anjur bahwa ini upahan pian 800 dirham. Takajub na laki. Yang laki aku dia kan begawe apa-apa, timbul ada gajian apa nih? Maka 800 dirham. Ya sudah. Maka sebelum itu kan dia menambah lawan rahib. Rahib itu ulama besar aja kita. Ujar ulama rahib itu orang yang bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Lalu kan seorang yang Majusi ini
Inya yakin bahwa bersedekahnya isok jana aku bahasa ulang 100 dirham. Nah, kan malaikat sambang pula di tangan jalan. Nah, ulu minta anu lampir minta tolongnya. Oleh kepada 100 dirham julung sidit pulang. Sampai sini ke masjid, malaikat turun pulang membawa duit 1000 dirham. Siapa kebariakan lawan si binina aja. Gajian laki kamu 1000 dirham. Takajud pernah ngambil ini. Bulik laki ngambil ini berkisah. Oh, jangan laki. Alhamdulillah. Nah, isok bersama pulang sedikit. Berapa? 1000 dirham. Malaikat sambang pulang di tengah jalan. Nah, sampai terus menerus cerita itu sampai ke ada lagi wadah tempat membuat daripada duit tadi. Sampai kaya rayanya lebih kayanya pada ketikanya menganut agama majusi itu. Nah, dengan sebuah sodokah. Jadi sodokah ini kita jangan dianggap gampang, walaupun sedikit. Kebetulan kita ada bisa 1000, nah 1000. Kita ada kaum menyumbang 10.000, makin banyak makin bagus, itulah sodokah. Jadi jangan dianggap remeh. Sama orang nih, memberi kita jangan dianggap gampang. Orang memberi kita apa kabarnya nih? Jangan. Alang-alang memberi kamu jangan. Ambillah ya, terima kasihlah aku lah jika memberi. Ada kita kadang tujuh penyelon itu. Nah, hati kita nih kadang tujuh menyemberi orang apa? Jangankah apa kana? Sama pada mengenal kaladi nih. Lalu orang sebelah memberi jangan kaladi. Wah, dosa memberi aku aja, aku tuh menggangan dua aja. Nah, jangan. Ambillah. Amun kita banyak ada anak mau makan, beri akan kalahin pulang. Nah, kayak itu tuh. Karena surang menggangan juga umpamanya. Nah, kayak itulah jangan kada menerima pemberian orang lawan kita. Maka kita dengan husnuzan dengan baik sangka. Dan terkadang menjauhkan akan yang demikian itu jadi maksiat lagi haram. Terkadang bisa juga kita menolak pemberian itu menjadi haram kita. Nah, berdosa kita kada menerima dari pemberian orang itu. Jika membawa akan menyakiti akan hati mereka itu. Nah, amun kita nih kada menerima, lalu yang sakit hati memberi kita itu menjadi dosa. Atau membawa kepada jadi liar hatinya, sehingga ini karena ini bersedekah kalau kita kada kita ambil, kada kita terima, makanya pihak pun para lawan kita. Bila kita berparak punya berjauh. Nah, kayak itu telah liar aja kita hati seseorang itu karena kita kada menarik pemberiannya tadi. Karena menjauhkan akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang soleh. Nah, sedangkan orang yang memberi kita orang yang soleh. Lalu kita kada menerima. Nah, itu sih bisa liar hatinya lawan kita. Tetapi aku lagi parak lawan kita. Karena kita kan seolah-olah kayak jahat sangka. Dan yang demikian itu sebagaimana firman Tuhan, firman Allah. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Bahwasanya setengah daripada sangka-sangka itu adalah menjadi dosa. Nah, jadi kita menyangka-nyangka orang itu sangka-sangka kada baik ini bisa jadi dosa. Lagi dahulu orang ada berjalan umpamanya. Kebetulan sini tuh bakawalan orang yang kita kenal, itu orang tuh maling umpamanya dia lah. Isok hari sini berjalan surangan hikam tujuh kawal maling semalam jadi dari itu berita ada boleh betul. Nah, itu sangka-sangka ada bagus. Rasulullah itu pernah sidin dudukan jar kita. Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah, anak sidin dan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Dudukan. Nah, kan Nabi itu ketujuh juasin kayak itu telah silaturahmi sidin. Kita kayak itu juata atau jalan keluarga nih lah. Kita kumpul pemanya, ini ada pemanya Marina. Ada ini pernahnya kita sepupu. Ada pemanya jalan tetangga kita. Kumpul-kumpul kita dudukan silaturahmi nih. Nah, itu kan bagus. Itu menambahnya kecintaan, menambah kesejukan hati. Barangkali dengan sebab yang demikian itu Allah menurunkan rahmat. Coba kalau kita nih lah, apalagi kita banyak bulan nih. Nah kan biasanya kalau dahulu tuh orang mancukan. Iya rajin. Berkumpul kalau mancukan, berkerunjung. Itu kan sangat baik badan. Itu mengaratkan tali silaturahmi
dan itu juga bisa menjadikan suatu adalah bundalan dari suatu kebaikan jangan. Kan kita bisa orang memancok tuh kan cubitnya kada beli. Pada mencacak di cubit itu. Ya bilanya kita makan ataupun minum jangan sakumpulan itu niscaya menjinakkan hati satu sama yang lain. Nah, ada anak, ada cucu, ada umpamanya Marina, ada anu kai. Empat jusin mancok mencacak jus ini. Walaupun saya ada begigi. Makan kadundung tahu bulat sih. Kadundung itu kan kalau itu. Nah, itu sangat baik ya. Nah, makanya kalau kita makan tuh, kalau kita bimbai. Kalau makan bimbai itu yazidu barakatihi ya. Kita makan bimbai itu bertambah barokatnya. Kita makan kau berdua, makannya bertiga insya Allah cukup. Nah, itu tuh. Jadi bahasa kitanya makan tuh kumpul kita. Nah, itu yang paling baik. Jadi satu bahasa kita. Kan kadang-kadang kumpulan tuh sebutin aja orang makan berlima. Nah, berkumpul di situ berdetaan kalau nah itu menjadikan dia satu pengaratan dan tali silaturahmi dan erat mereka itu hati ke hati. Kada nyamannya malah kita kada berduit. Nah, itu tuh lo datang nggak? Kita lama lilimba ke pasar. Datang sih. Kan kemana kamu di sini? Marina nih. Lu anak ke pasar pilih aja. Iyalah, jangan nyambutin kita lama rambut. Duit, anak ada cukup betul tukar. Nah, jadi di naon dah bernyawan jadi. Nah, itulah artinya hati ke hati jurang. Dengan sebab makan bayi itu jar sangat berberkah. Kalau kita makan cukup berdua nih, lalu kita sekong ambil buka ke sana. Sekong kaut buka. Kadang-kadang kedua ini bisa ada di bawah. Di bawah ini saya ikut kadang-kadang cukup jadinya. Nah, amun kita cukup berdua, kita makan bertiga cukup tak. Makan bertiga cukup, kita makan berempat ke berlima cukup. Nah, kayak itu tuh. Nabi itu sidin gila makan bekiawan. Kiawi sidin. Cucu sidin, Hasan dan Husain. Nah, Sayyidina Ali itu kan milantu sidin. Laki Sayyidati Fatimah. Di kiawi sidin. Mun kita terkadang-kadang siap sudah makan jadi kiau sih singgah makan karena sudah berbincangnya pada kita. Nah, padahal belum tentu juga adalah. Nah, sidin gancang itu kan paruja kan itu Pak Marina kah, sepupu umpamanya nih jiran kita kan. Kita menawari dikit tersentuh hati sini. Kita ini makanan. Pas sidin datang, ayo makan bang, sudah ayo katanya kasih makanan. Ada sini panjang sudah, itu kan sini senang badar, apalagi sini makan pulang lagi nyai. Bah di sini pas badar aku kasih makanan lagi, baru lapar aja sini. Bah makan sini rumah, senang banget hati sini tutup baginya kita gembira akan pulang. Kayak pemang rasanya nih masakan makan pulang mangai. Wah nyaman di sini ini luar biasa. Ipin mangai isong lah kasih pulang. Oh itu tuh. Coba mau kita makan apa aja ada capan yang nangka ini mana pada saya. Uyahnya pada terasa ya. Mah, jadi orang lalu kali dikira orang lagi. Iya apa aja memang bahasin tuh makan langsung habis cara apa. Yang penyambatan itu jadinya. Coba kalau kita, nah makanya kita kada boleh menghina makanan, kada boleh kita. Walaupun kita kada ketujuh, jangan dihina. Wala tahtakir manduna kafalikul syai'in maziyah. Janganlah engkau hinakan sesuatu itu, barangkali sesuatu itu ada mempunyai kelebihan. Nah, apanya? Jatah apakah? Walaupun orang palingnya nih memberi apa tulang binjangan. Ada kalau orang aja, nah kami jadi tambah guru aja, beri piannya tulangannya aja, bang nah aja. Nah, kayak itu Nabi itu aja sidin. Walaupun orang berselamatan tuh dimasak itu kuku kambing. Nabi tahu, Nabi tetap datang sini. Lalu tolak. Apalagi daging dimasaki. Baginya, artinya jangan menolak daripada sesuatu yang baik itu. Apalagi orang bari lawan kita parinya. Malah kita tak orang bari tambahi lagi tuh. Nah, ini malah tambah suka kan orang itu biasanya. Nah, apalagi kita kan bailang panjang lawas kada bailang lang orang nih. Pak, musim apakah, musim buah apakah? Padahal kita kan ada beberapa anak minta, orang yang membuat. Pak kita terima aku terima kasih benar lah, jangan ada tambahi lagi. Itu bisa menambahi itu sih. Nah,
Karena pujian dalam pemberian itu menambah suatu kesenangan dan kebahagiaan. Nah, orang bari kita nih sawiribu, alhamdulillah aja kita kan dari ulun. Syukur benar pas ulang kata duit juana, pas senang benar ter memberi. Orang bari kita sawiribu, apa pun bisa sawiribu alang-alang. Udah gin 100 dalam kantong ada. Sok orang tak lebih dari itu. Nah, jadi artinya memuji dalam suatu apa yang baik itu menambah suatu barokah, menambah suatu kebaikan. Apanya aja tuh kita diberi orang apa kabarnya. Ya kadang-kadang sifat manusia itu ada sifat angkuh juga, sifat sombong lah. Diberi orang TV 14 in. Oleh aku di rumah tuh 27 in ampun puja. Nah, padahal jangan diterima apa, suruh ada nak apa dua lah. Nah, ini ada sifat sombongnya tadi. Nah, itu makanya sifat sombong itu adalah perbuatan iblis. Iblis itu karena kesombongannya, karena keangkuhannya dikeluarkan dari surga. Nah, jadi orang angkuh dan sombong itu akan ada harapan kita masuk bawah surga. Nah, maka oleh itulah kita jauhi. Lam katawilah pula oleh kamu yang ketiga. Ini yang ketiga lagi nih lah. Ini ketiganya kan 6. Nah, berarti 3 lagi. Ini hak dari seseorang muslim ke seseorang muslim itu. Selalu kita dalam keadaan sangka baik. Jangan sangka jahat dan orang. Kayak apa keadaan orang. Bahkan orang itu gila. Jangan kita kira orang gila ini mereka ada bermanfaat. Terkadang-kadang orang gila tuh hebat pada kita. Orang gila tuh terkadang-kadang sampahnya berapa gurih. Amun kita melihat itu sampah tuh cuma nukop lo hidup. Jangan gurih. Mereka tuh nggak gurih. Coba bayangkan tadi. Kami biasa dahulu lah. Biasa. Pasar Hanyar tuh. Bahari kan di muka itu tulukan sampah. Bahari. Tahun berapa itu. Jadi kawali bakisah. Apa jadi dan diparahi gak turun itu gilaan sidin itu ya. Ada manfaatnya aja kita memarahi sidin. Oh kenapa jangan ikam jadi kayak itu? Jangan sangka jahat loh jalan orang itu barangkali inya itu lebih abdal pada kita. Kenapa lebih pada abdal pada kita? Iya juga. Itu bisa satu saat pas melewati kami sampah itu tadi. Sekalinya inya berapa barang sampah tuh? Liur-liurnya gurih. Jika melihat juga naik kepada karena ada tadi cabut dia kepada orang gila tadi itu ya terlihat ya ikam orang melewat itu aja bersikir ini berapa awuri berarti itu lebih abdal pada kita terkadang-kadang di atas tilam nang empuk tadi bisa kada teguri kenapa memikirkan apakah yang dipikirkan nilai ini bisa kalau teguri itu ikam lihat nah berarti nyentuh lebih abdal pada kita makanya jangan dicela. Lagi dahulu zaman apa? Zaman Purkas. Kalau dari. Jadi sidin itu mencela lo kekanakan. Kekanakannya ya berbakal lalunya tadi. Kekanakan itu kan berbakal. Nah, kenapa sidin itu kan kurang penimbak? Penimbak. Lutrai kemarin ngarannya nalu. Sekalinya sidin menukar kubur bahan. Nah maka nomor itu bisa kita benar apa nih sip benar lah gugur harusnya kada kawaan mau kada kau dibuir caranya apa lalu mengiau aja lupa kanakan julah ini salah tadi itu nah apa salah aku di sini pian tadi mencela lu kanakan nah jurang pian mah kanakan besurusuk kemudian berubah kawainya halus nah sekalinya apa bersurusuk si kanak-kanak tadi mengambil akannya nomornya tadi menjolong sidin jurang adalah pian barinya ada bahari kan sejampal bahari itu sejampal bagi kita ya 1.000 wah ini bari yang mau jurang sedikitnya bari oleh anak-anak sekalinya haro itu kanak sidin tadi menambak itu kanak dengan sebab apa ambilan si kakanakan tadi. Nah, jurang pennya abda di sini, abda jauh pada pian jangan pian tadi. Karena kalau mengambil nomor situ jangan ada kekanakan. Jadi jurang lagi mencela kekanakan. Makanya aja nanti itu menegah
Janganlah ikam celah sesuatu itu, barangkali sesuatu menjadikan adalah lebih baik dan lebih sempurna daripada kita. Nah, kada boleh bahasa kitanya. Apalagi kita sangka jahat maginya. Itu menjauhkan kita daripada ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan itu jauh kita selalu banyak jahat sangka. Amun kada kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita dan kita sangka jahat tadi. Kemudian yang ketiga, insya Allah juga datang kita sambung. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ya. Hujan ya. Hujan jualan sate. Ya Allah. Oh, kenapa? Ya Allah, oh. Mana apa? Oh iya kak. Ya birin lah. Nah, ya,